নমস্কার, আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্কা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। পোকসো মামলায় খালাস বিজেপি নেতা বৃজভূষণ শরণ সিংহ, রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা। প্রশান্ত চক্রবর্তীর বিতর্কিত মন্তব্যে বরাক উত্তাল, ক্ষমা প্রার্থনার দাবি আকসা প্রাক্তনীদের। অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তীর মন্তব্যে ক্ষোভ, শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের দাবি কংগ্রেসের। এবারে বিস্তারিত আমার বাংলার সংবাদ। পোকসো মামলা খারিজ, আত্মবিশ্বাসে ভরসা রেখে প্রতিক্রিয়া বৃজভূষণ শরণ সিংহের। হনুমানজির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। দিল্লির আদালতে পোকসো মামলা খারিজ হওয়ার পর প্রাক্তন কুস্তি সংস্থা WFI প্রধান এবং বিজেপি নেতা বৃজভূষণ শরণ সিংহ প্রতিক্রিয়ায় জানালেন, হনুমানজির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস এবং নিজের উপরও। 2023 সালের 18 জানুয়ারি যখন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তখনই বলেছিলাম এটা মিথ্যে। আজ প্রমাণ হয়ে গেল আমি যা বলেছিলাম সবই সত্য। তিনি আরো বলেন, যেসব ধারায় নির্যাতন রুখতে আইন বানানো হয়েছিল সেগুলি আজ অপব্যবহৃত হচ্ছে। আমি বিচার ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখি। বিজেপি নেতার এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা। आया हूँ, हनुमान जी का दर्शन कर रहा हूँ। दर्शन करने के बाद संतों का आशीर्वाद ले रहा हूँ और मुझे हनुमान जी के ऊपर विश्वास था, अपने आप के ऊपर विश्वास था। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को पढ़ना चाहे तो 2 मिनट बहुत है। और इसलिए 18 जनवरी 2023 को जब आरोप लगाया गया तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा झूठ, ये झूठ है। और उसी समय मैंने एक शब्द और बोला कि अगर यह आरोप मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा, साबित हो जाएगा, तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। मुझे अलग से दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी हर कही हुई बात प्रमाणित हुई, सत्य हुई। और क्योंकि हम भले गृहस्थ हैं, हम गृहस्थ हैं, लेकिन हम अयोध्या के चौकीदार हैं, उत्तरी फाटक के चौकीदार हैं। और अयोध्या केवल हनुमानगढ़ ने हर संत का, हर यहाँ के मिट्टी के हम चौकीदार हैं। हम चौकीदार की भूमिका में अपने आप को देखते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास रहता है कि जो हनुमान जी की शरण में आ गया उसकी कोई पीठ नहीं लगा सकता है, उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। और ऊपर से जब संतों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है। इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या हैं। संत को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला क्या है, ये अपने आप जान जाते हैं कि क्या है। तो इनका आशीर्वाद पाना कोई आसान काम नहीं है और इसलिए मैं बहुत सुख में न ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ और न दुख में ज़्यादा दुखी होता हूँ। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त करने के उसमें नहीं हूँ। लेकिन अभी एक चीज़ मैंने कहा है वहाँ पर, देख लीजिए भैया, एक चीज़ मैंने एयरपोर्ट पर बोला था कि मान लो हमको तो न्याय मिल गया, क्योंकि हम एक लंबी लड़ाई हम लड़े और हमारे साथ जनमानस खड़ा था, हमारे साथ जनमानस खड़ा था, तो हम तो नैया पार कर ले गए। लेकिन जिनके साथ जनमानस नहीं खड़ा होता, तमाम ऐसे प्रमाण हैं, अधिकारियों ने आत्महत्या किया, बच्चों ने आत्महत्या किया, साधु संतों ने आत्महत्या किया, क्योंकि समाज कहीं न कहीं साथ खड़ा नहीं होता है। तो उनका क्या होगा जो आज नहीं है, जो अपना जीवन समाप्त कर लिए। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बिंदु की मैंने चर्चा की। इस समय देश के अंदर 3 ऐसे कानून हैं जो संरक्षण के लिए बनाए गए थे। दलित उत्पीड़न का कानून जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था कि किसी
दलित जो कमज़ोर है, पीछे है, पिछड़ा है, उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए दलित उत्पीड़न की एक धारा बनाई गई। इसी प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार ना हो तो दहेज उत्पीड़न की एक धारा बनाई गई, और इसी प्रकार से यौन उत्पीड़न ना हो इसके लिए एक धारा बनाई गई। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि धारा तो बनाई गई थी कि ये उत्पीड़न रोकेंगी, लेकिन आज ये धाराएं जो है बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो रहा है, बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं आज अयोध्या की धरती से, वैसे मेरी इतनी बड़ी आवाज़ नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरी आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूं कि सरकार इस बात की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे। हम धारा समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन दुरुपयोग रोकना चाहिए, दुरुपयोग रोकना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग के कारण अपमानित होना पड़ता है। मैं तो बेशर्म था, 2 साल तक खूब साफा लगा करके और खूब, चूंकि 50 आदमी साथ चलते थे तो मेरे चेहरे पर कोई फर्क नहीं आया, हमको साधु संत भी इज्जत देते थे, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जिनका साथ कोई नहीं देता है और जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो उनकी जिंदगी कैसे बीतती है। तो मैं इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, हमें न्याय मिला और हम जरूर चाहेंगे कि इसका उत्पीड़न ना हो। প্রশান্ত চক্রবর্তীর বিতর্কিত মন্তব্যে বরাক উত্তাল, ক্ষমা প্রার্থনার দাবি আকসা প্রাক্তনীদের। গত 19শে মে ব্রহ্মপুত্র থেকে বরাক সফরে এসে বাংলা সাহিত্য সভার সদস্য ও অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তী এক অনুষ্ঠানে বলেন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় অসম আন্দোলনের ফসল। তার এই মন্তব্য বরাক উপত্যকায় প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বিষয়টিকে বরাকবাসীর আত্মসম্মানে আঘাত হিসেবে ব্যাখ্যা করে আকসার প্রাক্তনী সদস্যরা মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান। তারা বলেন, 80-র দশকে আকসার নেতৃত্বে শুরু হওয়া 1 দশকের দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে শিলচরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শিক্ষানীতি গিয়ে বরাকের বহু ছাত্রছাত্রী চরম জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। প্রাক্তনীরা প্রশ্ন তোলেন, বরাকবাসী অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তীকে চেনেই না, তিনি এসে কিভাবে ইতিহাস বিকৃত করে বরাকের ভাবাবেগে আঘাত করেন। তারা স্পষ্ট জানান, যদি কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে আশু বা অসম আন্দোলনে কোনো অবদান আছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, তবে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইবেন তারা, নতুবা অধ্যাপক চক্রবর্তীকে পদত্যাগ করতে হবে। আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে বরাকের তরুণদের জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশের দাবি তুলেছেন প্রাক্তনীরা। আমাদের বরাক উপত্যকায় একটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হোক, সেই দাবিতে আমরা দীর্ঘ 10 বছর আন্দোলন করেছি এবং তীব্র ভাষায় আমি এই ধরনের যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে দাঁড়িয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে বরাকের মানুষকে বিপদগামী করা, বিভ্রান্ত করার যে চেষ্টা, তার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। বরাকে শুধু বাঙালি যে সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে জড়িত ছিলেন তা নয়, তার ঊর্ধ্বে উঠে আমরা দেখেছি মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোক, বাগানের লোক, আমরা সবাই এই অঞ্চলের বাসিন্দা হিসেবে সম্মিলিতভাবে যে সার্বিক আন্দোলন আকসার নামে বরাকে হয়েছিল সেটা ইতিহাসে নজিরবিহীন। আসাম আন্দোলন 69 সালে আরম্ভ হয়ে 85 ইংরেজিতে 6 বছর তার সময়সীমা ছিল, কিন্তু আমাদের আন্দোলন 83 থেকে 94 আমরা বলতে পারি, 11 বছর একটানা একই নেতৃত্বে কোনো ধরনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ আমাদের ছিল না এবং বরাকের সবাইকে নিয়ে আমরা সেই আন্দোলন পরিচালিত করে সর্বশেষে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি। এই ধরনের একটা কর্মসূচি হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে এই ধরনের বক্তব্য আমাদের জন্য প্রচণ্ডভাবে অবমাননাকর। তীব্র ভাষায় আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকে যারা আকসাতে জীবিত আছেন ওরা আজকে মুখ খুলে কথা বলছেন, আজকে যারা প্রয়াত হয়েছেন, আমি জুলি বেগমের কথা বলবো, আমি অ্যাডভোকেট অনুপ দত্তর কথা বলবো, আমি প্রয়াত দিলীপ রায়ের কথা বলবো, আমি বিনোদ গোস্বামীর কথা বলবো, প্রদীপ মিশ্রার কথা বলবো। আজকে ওরা কিন্তু স্বর্গে আছে, ওরা আত্মা আজকে কষ্ট পাবে। তো আমার কথা হচ্ছে
যদি সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে উনি এসেছেন বরাক উপত্যকায় আমাদের মৈত্রীর বার্তা নিয়ে এবং এইরকম একটা উচ্ছৃঙ্খল কথা বলে গেলেন, আমার মনে হয় আজকে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা দাবি করছি উনি অতি সত্বর বরাকবাসীর কাছে ক্ষমা চান। গৌরব গগৈকে সভাপতি মনোনয়নে শিলচর কংগ্রেসে উৎসবের আমেজ। গৌরব গগৈকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে মনোনয়নের পর শিলচর জেলা কংগ্রেসে উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার দলীয় কার্যালয়ে কংগ্রেস কর্মীরা পটকা ফাটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পথচারীদের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করেন। গৌরব গগৈ জিন্দাবাদ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে কংগ্রেস ভবনের চত্বর। জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল জানান, গৌরব গগৈর মতো নেতৃত্ব আসায় দলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে গগৈ নেতৃত্বে কংগ্রেস আবারও অসমে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। গতকালকে বিকালে যখন নিখিলবাদ কংগ্রেস কমিটির সম্মানীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেজি নির্দেশক্রমে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন সভাপতি রূপে গৌরব গগৈকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা একটা আসামের রাজনৈতিকের জন্য এটা একটা ঐতিহাসিক দিন যে গৌরব গগৈর মতো ব্যক্তিত্ব যুব প্রজন্মকে যেভাবে নিখিলবাদ কংগ্রেস কমিটি উনার উপর ভরসা করেছেন এবং সমগ্র আসামের মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই গৌরব গগৈ নেতৃত্বে আগামী 26-এর নির্বাচনে কংগ্রেস দল বিধানসভা ক্ষমতা আসার জন্য সবাই সেটা চায়। গোটা আসামের মানুষ চায় যে গৌরব গগৈ কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেব। তাই আমি শিলচর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিখিলবাদ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় মল্লিকার্জুন খার্গে মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই বিরোধী দলনেতা তথা সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীজিকে ধন্যবাদ জানাই, নিখিলবাদ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক অর্গানাইজেশন কেসি বেণুগোপালজিকে এবং নিখিলবাদ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা আসামের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন সিংজিকে এবং আসামের যিনি সম্পাদক আছেন নিখিলবাদ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পৃথ্বীরাজ সাথে মহাশয়কে, যে ওনারা সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে গৌরব গগৈ নেতৃত্বে আগামী 26-এ কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত এবং কংগ্রেস আগামী 26-এ বিধানসভাতে কংগ্রেসের জয় জয়কার হবে গৌরব গগৈ নেতৃত্বে এবং গৌরব গগৈ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আগামী 26-এ শপথ নেবেন। আজকে যেভাবে সমগ্র আসামের মানুষ গৌরব গগৈকে দায়িত্ব দেওয়ার সাথে সাথে কংগ্রেস কর্মীরা যেভাবে একটা অক্সিজেন পেয়েছেন নতুন করে, যেভাবে কংগ্রেস দলের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ এসছে, আমরা নিশ্চিন্ত যে আগামী 26-এ গৌরব গগৈ নেতৃত্বে আসামে কংগ্রেস দলের সরকার গঠন করবে। এবং কালকে গৌরব গগৈ এই যখন সভাপতি হিসেবে নিযুক্তি দেওয়ার পর থেকে আসামের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে উনি ভয় পেয়েছেন, উনি আগে থেকে জানতেন যে গৌরব গগৈ যদি নেতৃত্ব দেন তো কোনো অবস্থায় ওনারা 26-এ আর ওনারা গদি দখল করতে পারবেন না, 26-এ সরকারে ওনারা আসবেন না। তাই আগে থেকে কিভাবে গৌরব গগৈকে কালিমা লিপ্ত করা যায় সেটা দিয়ে অনেকদিন ধরে উনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে গৌরব গগৈকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং গৌরব গগৈ নেতৃত্বে আজকে মুখ্যমন্ত্রী হতাশাগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রী ভালোভাবে জানেন যে গৌরব গগৈ নেতৃত্বে আসামে কংগ্রেস আগামী বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে আসামে ক্ষমতায় আসবে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তীর মন্তব্যে ক্ষোভ। শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণের দাবি কংগ্রেসের। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তীর মন্তব্যকে ধিক্কার জানিয়ে শিলচর জেলা কংগ্রেস সরব হয়েছে। তাদের দাবি 19শে মে শহীদ দিবসে যখন বরাকবাসী আবেগে বিভোল, তখন একজন বহিরাগত অধ্যাপক বরাকে এসে ইতিহাস বিকৃতি করে বসেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল বলেন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় বরাকবাসীর আন্দোলনের ফসল। 80-র দশকে ছাত্র সংগঠন আকসার নেতৃত্বে 10 বছর ধরে চলা আন্দোলনের ফলেই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি আরো বলেন, প্রয়াত মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেবের নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অতএব যারা বারবার ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা করছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেস নেতারা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বদলে শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখার দাবি তুলেছেন। এই দাবির পক্ষে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ পাল, সঞ্জীব রায়, সুজন দত্ত, সীমান্ত ভট্টাচার্য এবং সূর্যকান্ত সরকার সহ জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সেই আন্দোলনে আমরাও সামিল ছিলাম। আমরাও একবার সম্ভবত 2008 আমরাও 19শে মের আগে সেই রেল স্টেশনে বসে আমরা অনশন ধর্মঘট করেছিলাম যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। সঞ্জীব রায় মহাশয় আছেন, আমরা সেই আন্দোলন করেছিলাম। তো আমরা সবাই চাই বরাক উপত্যকাবাসী প্রত্যেকে আমরা একটা আবেগ
যে আমাদের শহীদদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হোক এবং শিলচর রেল স্টেশনের নাম ভাষা শহীদ স্টেশন করা হোক। আমরা এবার প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানিয়েছি যে আসাম সাহিত্য সভা অনেক ভুল বুঝাবুঝির পর এবার ওনারা সেই ভাষা শহীদদেরকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং ওনারা এসে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সবাই আমরা ধন্যবাদ জানিয়েছি এবং আমরা দেখেছি যে এই 19শে মের প্রাককালে যখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে শিলচর রেল স্টেশনে, তখন বরাকের যিনি মন্ত্রী কৌশিক রায় মহাশয় ছিলেন, কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয় ছিলেন, দীপায়ন চক্রবর্তী ছিলেন। ওনারা বলেছেন যে এবার যখন আসাম সাহিত্য সভা এসে যখন সমর্থন জানিয়েছেন, নিশ্চয় ভাষা শহীদ স্টেশনের নামকরণও হবে। আমরা যতটুকু জানি যে 2014 ইংরাজিতে তৎকালীন কেন্দ্রে যখন কংগ্রেস সরকার ছিল, মল্লিকার্জুন খারগেজি তখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখনই সেই শিলচর রেল স্টেশনের নাম ভাষা শহীদ স্টেশন হওয়ার জন্য সেটা রেল মন্ত্রক সেটা ছাড়পত্র দিয়েছিল। তারপর আসাম সরকার সেটার নাম কি হবে সেটা গেজেট নোটিফিকেশন দিয়ে সেটা ঘোষণা করাটা শুধু বাকি। গত 10 বছর ধরে বিজেপি ক্ষমতা থাকার পর আমরা প্রত্যেক বছরই দেখি 19শে মের সময় মন্ত্রীরা যান, বিধায়করা যান, গিয়ে ওনারা আশ্বস্ত করেন, কিন্তু আজকের দিন অবধি কেন্দ্র সরকার এবং রেল বিভাগে সেটা ছাড়পত্র দেওয়ার পরও এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার সেটা নাম ঘোষণা করেনি। কিন্তু যদি ভারতবর্ষে আমরা দেখি, আজকে ইউপিতে আমরা দেখি কিছুদিন পর পর শহরের নাম বদল হয়ে যায়, জেলার নামকরণ বদলানো হয়, স্টেশনের নামকরণ বদলানো হয়। দিল্লিতে আমরা দেখেছি স্টেশনের নামকরণ বদলানো হয়েছে, কিন্তু শিলচরের ক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম? শিলচরে বরাক উপত্যকার বাঙালি যারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বা যারা ভাষাপ্রেমী মানুষ, তাদের আবেগের সঙ্গে আজকে বিগত 64 বছর ধরে খেলা করে আসা হচ্ছে। আজকে বিগত দিন থেকে যখন দাবি উঠানো হয়েছে যে আমাদের শহীদের স্মরণে আমরা একটা শিলচর রেল স্টেশনের নাম ভাষা শহীদ স্টেশন করা হোক, কিন্তু সেটা আজকে এতদিন ধরে বিশেষ করে কেন্দ্র সরকারের ছাড়পত্র দেওয়ার পরও রাজ্য সরকারের কেন এত অনীহা যে এখন পর্যন্ত ওনারা সেটা স্বীকৃতি দেননি। আজকে মন্ত্রী সেখানে ঘোষণা করতে পারতেন যে রাজ্য সরকার থেকে উনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে সেটা অতি সত্বর এটা নামকরণ করা হবে। ওনারা বলেছেন যে আসাম সাহিত্য সভা এসে যেহেতু সমর্থন করেছেন, ওনারাও আশাবাদী যে এখন হবে। 22শে মের শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে জয়ী পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা ও গৌরব গগৈ নেতৃত্ব উদযাপন করল শিলচর যুব কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হওয়া যুব কংগ্রেস প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানালো শিলচর যুব কংগ্রেস। মঙ্গলবার শিলচরের ইন্দিরা ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের গামছা ও স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি রঞ্জিত দেবনাথ, বরখলার বিধায়ক মিসবাউল ইসলাম লস্কর, কাছাড় জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সম্পাদক সূর্যকান্ত সরকার, সংখ্যালঘু বিভাগের চেয়ারম্যান আনসার হোসেন বরলস্কর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের যুব কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। এদিন যুব কংগ্রেস নেতারা আশা প্রকাশ করেন গৌরব গগৈর নেতৃত্বে এপিসিসির নবনিযুক্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে আসামে কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এই উপলক্ষে দলের নেতাকর্মীরা আতশবাজি পুড়িয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে আনন্দ উৎসব পালন করেন। অনুষ্ঠানে 2 জেলা পরিষদ আসনের জয়ী প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদের উৎসাহ দিতে ও ভবিষ্যতে সংগঠনের প্রতি তাদের নিষ্ঠা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ধরনের সংবর্ধনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত নেতারা। দেখুন, আজকের যে সভা ছিল, সভা সংবর্ধনা সভা ছিল যুব কংগ্রেসের। মূল উদ্দেশ্য হলো গিয়ে যুব কংগ্রেস থেকে যারা যারা টিকিট পেয়েছে, যারা যারা জিতেছে তাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া, আর যারা হেরেছে তারাও আমাদের যুব কংগ্রেসেরই সৈনিক, অনেক যুদ্ধ করেছে। আমাদের 1-2 জন সৈনিক হেরেছে যদিও, আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হয়ে ওরা গড়ে তুলবে নিজেকে, পার্টিকে আরও মজবুত করবে। আমাদের আজকের এই সভার পর আমরা নতুন নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি যুব কংগ্রেসে। নতুন ছেলে মেয়েরা উৎসাহ হয়েছে পঞ্চায়েত ইলেকশন দেখে, আমাদের রেজাল্ট দেখে বা আমাদের কাজের উপরে আস্থা রেখে নতুনভাবে আমাদের সঙ্গে জড়িত হয়েছে অনেক যুবক ছেলেমেয়েরা, আপনারা দেখেছেন। আর তৃতীয়ত হলো গিয়ে যেহেতু গতকালকে আমাদের রাজ্যিক সভাপতি গৌরব গগৈ নতুনভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে, আমরা বিশ্বাসী যে আগামী দিনে গৌরব গগৈর নেতৃত্বে
জেলা কংগ্রেসে অভিজিৎ পালের নেতৃত্বে আমরা কংগ্রেস দলকে আরও শক্তিশালী রূপে আমরা গড়ে তুলব। আর 26 যেহেতু আমাদের পাশে রয়েছে, 26-এ আমরা সেইভাবে শক্তিশালী করে সাংগঠনিক কাজ সেভাবে করব আমরা, যাতে 26-এ আমাদের বিশ্বাস আসামে গৌরব গগৈর নেতৃত্বে আমরা আবার মানে ধর্ম বর্ণ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা আসামে একটা সুন্দর একটা সরকার গঠন করব, যে সরকার মানুষের হয়ে মানুষের কাজ করবে, মানুষের সাহায্য করবে, চাকরির দিকে এই সরকার কাজ করে যাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আজকে যে প্রোগ্রামটা যুব কংগ্রেসের ছিল, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি বলতেছি আগামী আমার যে ইলেকশনে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের সব উইংস যুব কংগ্রেস, NSY, সেবা দল সবাই যে আমাকে সাহায্য করেছে, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যে আজকে আমি যে জিতেছি, আজকে আমাকে সবাই যতটুকু সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, আমি সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং আজকের এই যে প্রোগ্রামের জন্য আমি সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ। আজকে কাছাড় জেলা যুব কংগ্রেস দ্বারা আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ করে যারা যুব কংগ্রেসীরা ছিলেন বিগত সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে, যারা আঞ্চলিক পঞ্চায়েত পদে নির্বাচিত হয়েছেন, জেলা পরিষদ পদে নির্বাচিত হয়েছেন, সবাইকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। আজকে সেই উদ্দেশ্যে জেলা যুব কংগ্রেস একটি সংবর্ধনা মেহফিলের আয়োজন করে। সেই অনুষ্ঠানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে যুব কংগ্রেসীরা কীভাবে অপশক্তি ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা জিত হাসিল করেছেন। তার মধ্যে বিশেষ করে একটা কথা বলতে হচ্ছে যে আজকে এখানে উপস্থিত আমার শিলচর অঞ্চলের জেলা পরিষদের যিনি প্রার্থী, নবনির্বাচিত প্রার্থী আমার নুর ইসলাম বড়ভইয়া ভাই, উনিও বিজেপির সাথে শক্ত লড়াই করে আমরা দেখেছি যে এইবারের জেলা পরিষদ উনি নির্বাচিত হতে সক্ষম হয়েছেন। সবাইকে আমি সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি রণজিৎ দেবনাথ মহাশয়কে, যে এই সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেই ঠিক পর মুহূর্তে এরকম একটা সুন্দর সভার তিনি আয়োজন করেছেন। এবং বিশেষ করে যিনি আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি হয়েছেন, আমি ধন্যবাদ জানাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে, যে একটা রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন নিয়েছেন। সেই ডিসিশনের মানে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আগামী 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে যুব কংগ্রেস, NSY, মহিলা কংগ্রেস প্রত্যেকটি শাখা সংগঠন কংগ্রেস দলের একত্রিতভাবে কাজ করে আগামী 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে 75+ সিটের মাধ্যমে আমরা এবার আসামে সরকার গঠন করছি, সেটা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ধন্যবাদ। শিলচরে রাঙ্গিরখাড়ি ড্রেন নির্মাণে অনিয়মের পাহাড়, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। শিলচর শহরের অন্যতম ব্যস্ততম অঞ্চল রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্টে চলমান ড্রেন নির্মাণে চরম অনিয়ম ও অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে। নেতাজি মূর্তির উল্টো দিকে যেভাবে পুরনো ড্রেনের উপর স্ল্যাব বসিয়ে কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে তা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে প্রায় 20 বছর আগে নির্মিত পুরনো ড্রেনের উপর ঢালাই দেওয়া হচ্ছে, অথচ শিলচর পুরসভা ইতিমধ্যেই পাশের এলাকা জবরদখল মুক্ত করে লাল দাগ দিয়ে নতুন ড্রেন নির্মাণের জন্য জায়গা নির্ধারণ করেছিল। সেই নির্ধারিত এলাকা এড়িয়ে পুরনো ওয়ালের উপরই স্ল্যাব বসানো হচ্ছে, যা একেবারেই নিয়ম বহির্ভূত। এদিকে সংশ্লিষ্ট ড্রেন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ছিল সম্পূর্ণ নতুন নির্মাণের অর্থ, কিন্তু বাস্তবে কাজ চলছে কেবল মুখে মুখে পুরনো গঠনের উপর অস্থায়ী স্ল্যাব বসিয়ে দায়সারা রূপে। এতে শুধু সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে না, জনসাধারণের নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়ছে। স্থানীয়রা জানান ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকার দুর্নীতি হয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা জোর দাবি তুলেছেন দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কাছাড় জেলার ছোট মামদা মডেল হাসপাতালে প্রথমবারের মতো সফলভাবে সম্পন্ন হলো সিজারিয়ান অপারেশন। 20 মে তারিখে এই ঐতিহাসিক চিকিৎসা সাফল্যের মধ্যে দিয়ে বরাক উপত্যকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় যুক্ত হলো এক নতুন অধ্যায়। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার জেলাশাসক কার্যালয়ের নবনির্মিত সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য পর্যালোচনা সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়। মন্ত্রী রায় বলেন, ছোট মামদা হাসপাতালের এই সাফল্য প্রমাণ করে সরকার নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রতিকূলতাকে জয় করে চিকিৎসা কর্মীরা যে নিষ্ঠা ও মানবিকতা নিয়ে কাজ করছেন তা প্রশংসার যোগ্য।
তিনি আরও জানান, চা বাগান ও গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে নির্মাণাধীন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে দ্রুত চালু করতে হবে। পাশাপাশি চা শ্রমিক নারীদের জন্য টি গার্ডেন ওয়েজ কম্পেনসেশন স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও জোর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান মন্ত্রী। সভায় উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের জেলাশাসক মৃদুল যাদব, বরঘোলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিসবাউল ইসলাম লস্কর এবং স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য শীর্ষ কর্তারা। অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মান জানিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। পালংঘাটে মেধাবী সংবর্ধনা, মাতা সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে সম্মান জানানো হলো 87 জন ছাত্রছাত্রীকে। 2025 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 87 জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানালো পালংঘাটের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাতা সংঘ ক্লাব। মঙ্গলবার পালংঘাট সিসিজেসি এইচ স্কুল প্রাঙ্গণে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে কৃতীদের হাতে গামছা, শংসাপত্র, মেমেন্টো এবং একটি করে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়, যা তাদের কৃতিত্বের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হয়। মাতা সংঘ ক্লাবের সভাপতি জিষ্ণু ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য। তিনি কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভেচ্ছা জানান এবং মাতা সংঘ ক্লাবের এই সামাজিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিসিজেসি এইচ স্কুলের এসএমডি সভাপতি কৃষ্ণজীবন দেবনাথ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার বিশ্বজিৎ দাস, নিকামা এইচ স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুহিবুর রহমান, মনিয়ারখাল মডেল হাই স্কুলের শিক্ষক সুবীর মালাকার, বিভাস দেব, সুবোধ রঞ্জন দাস এবং অপুর দাস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাতা সংঘ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজীব দেব। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে এবং স্পেশালি শিক্ষকদেরকে এবং গার্জিয়ানদেরকে আমি আমার অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই যে এই পরিস্থিতিতে, এখানের যে পরিবেশ পরিস্থিতি আছে, গ্রামীণ পরিবেশ পরিস্থিতি, আমিও গ্রাম থেকে উঠে এসেছি, যে আমাদের এই পরিবেশ থেকে যে বাচ্চারা এত ভালো রেজাল্ট করতে পারে, এটা খুবই কি বলবো, এটাকে আমরা প্রশংসনীয় বলে বক্তব্য রাখছি এখানে। আজকে আমি যেহেতু ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছি বা ইউনিভার্সিটিতে চাকরিরত, আমি সকাল বিকাল প্রায় দিনই যখনই ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হয় বা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা শেষ হয় বা ডিগ্রি পরীক্ষা শেষ হয়, আমার একটা কাজ হয়ে গেছে যে এই অঞ্চলে প্রায় গার্জিয়ানই আমাকে ফোন করে যে দাদা আমার ছেলে বা মেয়েকে কোন লাইনে পড়া। আমি আজকে তোমাদেরকে ছোট্ট একটা টিপস দিয়ে যাচ্ছি, এখানে বেশি কিছু গরমের মধ্যে তথাপি কিছু বলতে এসছি। যারা ম্যাট্রিক দিয়েছ সবাই তো সেখানে আমরা জীবশ্রেষ্ঠ, আমরা অহংকার করি, আমরা গর্ব করি, আমরা বলি যে আমরা শ্রেষ্ঠ। আমরা কেন বলি? আমরা বলি এই জন্যে যে আমরা শিক্ষিত, আমরা বলি এই জন্যে যে আমরা সংস্কৃতি সম্পন্ন, আমরা বলি এই জন্যে যে আমরা সঠিকভাবে আমরা সুস্বাস্থ্যবান। সুস্বাস্থ্যবান খেলতে হবে, মাঠে যেতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা আছে। বন্ধুরা, ঈশ্বর যখন এই জগৎ সৃষ্টি করলেন, আমাদের আর মানুষের, এই মানুষ আর অন্যান্য জীবের মধ্যে কোনো খুব একটা ফারাক নেই, আকৃতির ফারাক আছে। আর কোন জায়গায় ফারাক? অনেক জীব খেতে হয়, মলত্যাগ করতে হয়, শ্বাস নিতে হয়, ঘুমোতে হয়, দৌড়াতে হয়, হয়তো হয়তো আকৃতির ফারাক আছে। কিন্তু তাদের কোনো জায়গায় কোনো একটা জায়গায় তাদের ওই যে বিশ্বজিৎ বাবু বললেন হার্ডল আছে, কোন একটা জায়গায় হার্ডল আছে। কোনটা হার্ডল? তাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের স্যারের, স্যার, প্রাক্তন স্যার, বর্তমান স্যার, আপনাদের মতো স্যার তাদের ব্যবস্থার মধ্যে নেই, সমাজ ব্যবস্থায় নেই। শিক্ষক শিখায় না তাদের।
কাছাড়ে মন্ত্রী কৌশিক রায়ের কর্মব্যস্ত পরিদর্শন, উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘুরে দেখলেন, জনসংযোগে জোর দিলেন। বরাক উপত্যকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের গতি ত্বরান্বিত করতে মঙ্গলবার এক গুরুত্বপূর্ণ সফরে শিলচর ও কাটিগড়া পরিদর্শনে এলেন অসম সরকারের খাদ্য, জনবন্টন ও উপভোক্তা বিষয়ক খনিজ ও বরাক উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়। তার সফর জুড়ে ছিল একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং জনগণের সঙ্গে সরাসরি মত বিনিময়, যা প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। সফরের শুরুতে মন্ত্রী কাটিগড়ার গ্যামন ব্রিজ পরিদর্শন করেন। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা এই ব্রিজটি বর্তমানে সংস্কারাধীন। দ্রুত ও সুরক্ষিতভাবে কাজ সম্পন্ন করতে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে কঠোর নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন 29 মে থেকে ব্রিজ সংস্কারের সময় জনগণের জন্য নিখরচায় ফেরি পরিষেবা চালু করা হবে। পরে মন্ত্রী শিলচরের শ্রীকোনায় নির্মাণাধীন বরাক উপত্যকার সচিবালয় ঘুরে দেখেন এবং পূর্ত বিভাগের সঙ্গে বৈঠকে কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সদিচ্ছায় এই প্রকল্পের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে বরাক ভ্যালি সচিবালয়, যা বরাকবাসীর সম্মান ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠবে। পরবর্তীতে তিনি শিলচর মেডিকেল কলেজের নতুন 500 শয্যার হাসপাতাল ভবনের কাজ খতিয়ে দেখেন। একই সঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড ডেপুটি কমিশনার অফিস প্রকল্পের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করার আহ্বান জানান। সফরের শেষ পর্বে তিনি শিলকুড়ি কনভেনশন সেন্টার পরিদর্শন করে ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার প্রসঙ্গে সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রী কৌশিক রায়ের এই সক্রিয়তা ও উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বরাকবাসীর মনে আশার আলো জ্বেলেছে। তার নেতৃত্বে বরাক উপত্যকা উন্নয়নের নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। তথ্য অনুযায়ী আগামীকাল তিনি জেলা শাসকের কার্যালয়ে বন্যা মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভায় যোগ দেবেন এবং দুপুরে বিমানযোগে গুয়াহাটি ফিরে যাবেন। এই তথ্য শিলচরের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে। নদী থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ, 3 বন্ধুর বিরুদ্ধে বরখলায় খুনের অভিযোগে মামলা। শিলচর নতুন কাঞ্চনপুরের বাসিন্দা উৎপল দাসের মৃতদেহ রবিবার বরখলার দূরবীনটিলা এলাকার এক নদী থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অজ্ঞাত পরিচয় থাকলেও পরে মৃতদেহ শনাক্ত হয়। সোমবার নিহতের পিতা বিমল দাস বরখলা থানায় 3 যুবক প্রীতম দাস, যাদব দাস ও মাধব দাসের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত খুনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। বিমল দাসের অভিযোগ, অভিযুক্তদের ফোন কল পেয়ে উৎপল বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এরপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পরে শিলচর মেডিকেল কলেজে তার মৃতদেহ পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুবরিটিলা বলে একটা জায়গা, বরকলা থানটিলা একটা জায়গা, বরকলা থানার অন্তর্গত, সেই জায়গায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। আমরা সেই ঘটনায় আজকে এজাহার দাখিল করি আর সেই ঘটনার জন্য উপযুক্ত তদন্তক্রমে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, তার জন্য কাছাড় জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাই। ছেলেটার নাম উৎপল দাস, পিতা বিমল দাস, ঠিকানা নতুন কাঞ্চনপুর। আচ্ছা, তখন আপনারা মানে কিতা চাইরা ইয়োর কাছে, প্রশাসনের কাছে? প্রশাসনের এটাই দাবি জানাই যে কিভাবে ছেলেটা এখানে আইলো বা কি রকম ঘটনা, এটার জন্য একটা উপযুক্ত তদন্ত করা হয়। এমনি এরকম কিছু তো নাই, ঘটনা তদন্ত করলে যেটা মানে বাইরে বইটার লেগেই যেন তদন্তক্রমে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তার জন্য প্রশাসনের কাছে একটাই দাবি আমাদের। শেষ করার আগে বিশেষ খবর আরো একবার। পোকসো মামলায় খালাস বিজেপি নেতা ব্রিজভূষণ শরণ সিংহ, রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা। প্রশান্ত চক্রবর্তীর বিতর্কিত মন্তব্যে বরাক উত্তাল, ক্ষমা প্রার্থনার দাবি আকসা প্রাক্তনীদের। অধ্যাপক প্রশান্ত চক্রবর্তীর মন্তব্যে ক্ষোভ, শিলচর বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণের দাবি কংগ্রেসের। এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।